وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حبة الغدرات تجاهد في سبيل الله عليك حبة الغدرات تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسمهم من الذنب وغفرت الذنوب الله وسمهم من الذنب وغفرت الذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سلم عليك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سلم عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي سلم عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم آله الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوالي برهانه المبسط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة وعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرست برد العوالد بثراس التكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك
فحين كرباء والوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعجا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وانفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة آنسا لجنابها المسعود ومشارقة لها في هذا السباق الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
صلاتي وسلامي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا
الكريم تعلم طول الحياة ودام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. وعلم الناس مدة حين وفي كل يوم تلا بالدوام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. وأما معناه حيث اهتدى فيعمل ما اقتضى كل اهتمام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. فذاك إلى موته لا يزال إلى قبره حج خلق كرام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. وفي الحشر يدعى بغير حساب فيدخل جنة ربي الأنام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. وفي الرضا معه حور عين يطوف عليه أحب الغلام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. ويا ربي نوّر به قلبنا وزايد وبايد لنا في الجسام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. نوره أتمم لنا نورنا وسهل به أمرنا ما يضام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. وواسع لنا رزقنا طيبا حلالا وباركه غير انتصام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. ويسر لنا حج بيت الحرام. اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام. وعاود به
سكرات الممات أمتنا بخير وحسن الختام. اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام. وحمدا وشكرا على كل حال صلاة وسلاما بأزكى السلام. اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام. وعظم البيت عبد الإله عمر ابتغاء الرضا بالتمام. اللهم صل وسلم على محمد وحسن به للمرام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha di akhiratihi wa salasina minha di dunyahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat atasku pada satu hari 100 kali, maka ditunaikan Allah baginya 100 hajat. Adapun dari 100 hajat, 70 hajat untuk urusan akhiratnya dan 30 hajat untuk urusan dunianya. 70 cagar urusan akhiratnya, 30-nya cagar urusan dunia. Berarti namun 200 kali bersalawat, 140 hajat perkara akhirat, 60 hajat perkara dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nang bersalawat padaku pada hari Jumat, tiap-tiap hari Jumat 40 kali, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berataan dosa-dosa kecilnya. Kemudian lagi ada juga disebutkan, siapa yang bersalawat hari Jumat 80 kali, diampuni Allah dosa-dosa kecilnya 80 tahun. Jadi khususnya lamun ini hari Jumat dibanyaki pada nang rajin bersalawat. Meskipun saban hari itu alangkah bagusnya kita membanyakakan bersalawat kepada Rasulullah. Cuma dikhususakan benar hari Jumat itu lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Namun hari-hari biasa 1000 misalnya, hari Jumat itu 2000 kah 3000 kah baca salawatnya nah. Maka hari Jumat itu berlaku mulai Kamis habis sembahyang asar, malam Jumat semalaman, hari Jumatnya seharianan, malam Sabtu semalaman, sampai hari Sabtu pagi timbul matahari. Itu hari Jumat. Dan lagi setiap
orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang beriman dan awam. Nah pada hari itu mereka diperkenalkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat siapa-siapa aja nang bahadiah, baziarah, bakirim amal kebaikan, mendoakan kepada mereka. Misalnya kawitan di kubur sidin binandu, anak nang menyirimi, bini nang menyirimi, laki nang menyirimi, kakawanan nang menziarahi binandu. Lamun hari nang lain pada itu kita orang beriman nang jaba ini sampai aja pang terus kiriman-kiriman kebaikan dari orang nang hidup seperti doa-doa untuk kita. Cuma kita kada dipinan doakan siapa-siapa nang bakirim tadi, siapa-siapa nang baziarah ke kubur kita. Kita tahunya mendoakan balik orang-orang nang baziarah dan mendoakan kebaikan jagar kita. Beda lawan orang wali kabilah kah, hari apakah, jam berapakah. Mereka mulai di dunia kasab sudah, jadi tahu aja siapa-siapa yang datang deh, baik itu niat atau tujuannya. Dan pada hari Jumat itu ada suatu waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, waktu dimustajabkan segala doa. Selama doa itu tidak berkenaan dengan mencilakai orang atau doa itu nang jagar memutus silaturahim. Artinya doa kebaikan apa aja bila mampas lawan waktu nang ditentukan Allah itu kabul dengan segera. Cuma waktunya kada dibadahkan. Nah, makanya kita lamun sudah hari Kamis mulai tuntung sembahyang asar, malam Jumat semalaman, Jumat seharianan, malam Sabtu semalaman, itu banyaki kita bapa pinta lawan Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya lamun muntung kita kada tapi banyak berdoa juga, hati dan pikiran kita membayangkan hajat-hajat nang baik. Siapa tahu tabarungan waktu nang ditentukan Allah, sedangkan waktunya ini kada dibadahkan. Jam berapa, habis subuh kah, habis zuhur kah, habis asar kada dibadahkan. Jadi jakat durian do diumbung do pang terus nang sampainya gugur sorangan. Nah kayak apa, kayak orang maintai durian gugur, kada tahu nang jam berapa kayak naba angin, kada tahu jam berapa gugurnya. Bila sudah main bahisa sadang aja sudah. Nah, kayaknya pulang dalam waktu semalaman itu nang menakah nang gugur dah. Bila malam ini itu pina luput aja, malam esok pulang. Sembaya Jumat ini kada kena, Jumat kayaknya pulang. Itu segala hajat kebaikan. Meskipun hajat kebaikan itu kadang memadai lawan keadaan seorang saat ini. Itu baik hajat umum ataupun hajat khusus kayak itu. Lebih-lebih hajat khusus nang kadang membadai itu oleh akal. Ujar akal mustahil, tapi lamun sudah doa itu kabul kada lagi nang mustahil. Misalnya orang hendak kawin deh, gawi belum, duitnya kada dah jua, tapi doanya kabul. Pun sudah doa kabul, sebabnya terserah Tuhan lagi maulah nang dimapakah. Kawitan kah karena pencairan tanah di perusahaan mana kah itu, cair kawitan tadi, anak biar kada begawi. Itu cuma Tuhan madakan sebab doa kabul tadi. Kada lewat seorang, lewat orang lain, meskipun kita kada boleh berharap orang lain. Nah maka daripada itu, nang bangaran doa itu lamun sudah kabul, sebab tu menggiring aja. Meskipun sebelum doa tadi nyata, sebab disuruh juga kita sambil maikhtiari. Nah kecuali sudah tuh maikhtiari, sebab-sebab nang sakira ada juga kawian nang layak atau taulih bini juga belum, sedangkan ikhtiar tu sudah juga, doa sudah papak juga, ya itu jaka arisan tu menunggu kuncangannya aja lagi, tinggal menunggu tanggal mainnya aja tu lagi. Nah dan kada sedikit terjadi artinya orang tu ngaran sudah hajatnya itu kabul, mampas pulang gurisannya, sing gawian kada, sing duitan kada, nang kawin hajua, imbah kawin lalu dimudahkan Allah perkara inya bagawi, perkara rezekinya, perkara kehidupan rumah tangganya. Ada juga nang matan bujang inya dahulu bersedia, gawiannya ada, duitnya ada, sagan kawinnya ada, lalu nyata kawin, tapi itu kada tentu berlaku jaga sebaratan lelakian, karena sebab-sebab rezeki masing-masing orang itu kada danang sama atau ada danang sama.
Ada jua na hendak menambah nikmat nang ada, ujar akal ditulak, kada mamadai lalu, tapi kabul. Nah, lalu laki bini asing-asing berdoa, nang bini berdoa mudahan jangan, nang laki berdoa mudahan iya. Baharatan lagi harat laki, harat bini kah martabatnya. Bila tinggi nang laki martabatnya barilaan nai bini ae. Nah, bila bini tak tinggi makamnya barilaan nai laki ae. Artinya menang seorang juga aja nang bini. Dan doa itu pulang rancak sudah disampaikan sekadar menambah yakin kita, asalkan doa itu sesuai syaratnya, sesuai rukun-rukunnya, sesuai adab-adabnya, sesuai keyakinan kita lawan Tuhan dan sangka baik kita kepada Allah, pasti kabul. Cuma ada wayahnya cepat, ada wayahnya lambat, ada wayahnya sepanjang waktunya kabul tadi. Ada juga kalanya kita berdoa, Tuhan bari, yang barian Tuhan ini lebih baik daripada kalimat-kalimat yang kita pinta. Atau satumbangan kita hidup kada suah jua kabul, tapi tangan anak sekalinya kabulnya. Atau minto turun temurun kada ada kabul belum doanya, tak ke akhirat sekalinya diberi Tuhan berupa dihapusnya segala macam dosa dan kesalahan dan mudahnya masuk ke dalam surga. Makanya lelakian hati-hati sedikit dalam berdoa kayak itu. Lamun rahat hidup doanya kada kabul, kursia haja pang tak bini kabulnya. Hati-hati nang berdoa sekira babini dua itu hati-hati. Bini hati-hati juga nang pina terlalu tangati, pas laki itu mati kada sing tambahan bininya. Kabul nang ngalih itu kabulnya tak bini. Pas imbah laki mati habis masa idah pas nang bini jadi bini andum urang sekalinya. Pada nang laki biar rupa kada lebih baik kan suara harat bakas idah. Oke, biar kada sukih juga kan, ada aja lebih-lebihnya. Lalu pulang ada juga babinian ini, nang menyandang segala macam keduka citaan, menyalurakan hajat lakinya, tang mati hal laki itu kesudahannya. Bayi imbah laki itu mati, bayi 4 bulan 10 hari, pas nang bini ini sakanya ada orang berdatang, bujang sekalinya, bujang, baik pada nang laki sekalinya. Nah itu macam-macam aja tuh, kada sebuting macam-macam sebabnya. Kita tahunya berikhtiar lawan berdoa aja. Perkara kabulnya itu nang bisa dilimbah ke kanan deh, atau dilimbah ke kiri kabulnya, atau dilimbah ke bawah. Bila ke bawah tuh lalu anak bisa, lalu cucu bisa juga aja. Nah sama juga terkadang lalakian tuh nah hidupnya sakit, nya babini ba anak, inya berdoa aja. Saya kira hidupnya nyaman, bini anaknya nyaman, imbah tu orangnya toat aja, habis ikhtiar aja sudah dalam berusaha sampai mati kada ada nyaman-nyamannya. Sekalinya nang bini ini tang balaki halawan pengusaha kabul di bini. Nah cuma bini aja sadar katanya lagi rahat laki hidup kata kisahai setumat memusang, setumat mararimbat, baya imbah sekalinya laki mati balakin orang sugih. Aku jar tuhuk sudah terasa nih susah hendak lawan nang sugih lagi. Padahal kada sadarinya doa lakinya nang sudah mati itu kabul, cuma kabulnya tak kainya. Ini kita perkara nang ini halus benar. Kita jarang memikirkan sampai sedalam itu. Tipis benang tipis lagi pemahaman masalah nang halus-halus kayak ini. Ya hati-hati tak. Sama jua berdoa batantu, ya Allah ulun hendak kawin lan si anu. Kada kawin sekalinya, malahan tak dahulu binian tu belaki. Lalu marana hidup seorang deh. Nah padahal apa Allah menyediakan dengan hal yang lebih baik daripada apa yang kita pinta. Andaikan kita dilanjur kawin lawan si anu itu bisa gancang mudaratnya. Tang inyakah pawanian lawan laki, inyakah kada kawa dididik ulih lakinya, duit lakinya kah aur dihabisakannya. Lalu secara zahir memang kada kabul kita hendak lawan inya. Tetapi Allah kabulkan dengan yang lebih baik daripada itu. Babinian mintu juga mahadang-hadang lawan si lelakian itu. Sakalinya mbah taruh tahun 4 tahun mahadang tadangar habar. Malahan surat undangan hapulang nang datang. Sakaya kawin lawan orang lain. Alhamdulillah kawin lawan orang lain. Coba kawin lawan seorang bisa jadi napakah seorang balaki lawan indo. Nah, jadi harinya tuh ya disasadangani aja bila hendak orang hendak kakak itu aja terlalu disasah jangan, terlalu diharap jangan. Karena
kita nih nang tahunnya itu manggawi toat, manilai sekadar mana kemampuan kita. Maka bila berdoa itu minta yang terbaik menurut Allah. Jangan kita nang bertantu. Jika orang berdoa hendak kawin tu ya Allah berikan ulu istri nang solihah, bah tu pulang nang taat kepada suami yang berakhlak baik, umah bapaknya pulang nah seiasa kata dalam kebaikan lawan babinian ngintu, bah tu pulang ujungnya tapi bungas pang. Bungas coba duti sebujurannya ada wah ini tak dahulu bungas. Bila tak dahulu bungasnya lalu ngalih bila tak bungas hati jatuh cinta sudah lalu kata padu lagi yang penyembahyang orangnya kada lagi apa mun lamas di bunga sudah orang tok takwanya itu tuh ditihe bila lamas di takwa perkara bunga kan gampang dipertimbangkan wah ini macam-macam sudah nang pemutih kada ngalih hingga nang pina hitam-hitam manis nyamanai diputihi mbapang. Nah jadi doa itu bisa cuma hendak baiknya supaya kita kada buruk sangka lawan Tuhan, kada suudzon dengan Allah Ta'ala, lalu doa itu tadi nang kada batantu cuma baik maknanya, atau bisa juga batantu ya Allah kawinkan aku lan si anu ngintu kalau menurut pian baik bagi ulun. Nah, artinya bila jar Allah baik tak kawin lan bebinian atau lelakian ngintu. Bila ya Allah Ta'ala kada baik ya alhamdulillah jangan kawin lawan orang kaidah. Itu halus benar yang disampaikan ini halus benar mun kurang pikir kurang renung alih tu tetamu ya nang akhirnya tabawa sakit hati aja tabawa ditinggalakan orang aja ditinggalakan lalakian kayaknya ditinggalakan babinian mun lalakian tinggalkan babinian kada usah bila bisa disedih seharusnya nang sedih itu bila babinian ditinggalkan lalakian tapi lah mun lalakian tinggalkan babinian kada usah sedih babinian banyak wah ini seikung lalakian tuh nang lahir bisa 9 sudah babiniannya saku anggap kayak itu diulah banyak benar lah ya sekurang-kurangnya seikung lakian 4 biar seikung bila nang buka 3 lagi ingatan bian coba lamun babinian ngalih nak mencari lalakian makanya lagi ada tuh dipalar sayangi benar ya mun hendak juga tuh nang satu mat aja kawinakan cuma bulik pulang ke rumah kan yang pentingnya jangan kabur sesekali apa ada hingga nang sabuting tuh ha panda papa jual kok bapak papalar nang sabuting itu lain kayak kata dibasuh-basuh kurang lebih juga cuma ngalihai sudah kita lalakian babinian lain pulang pangano prinsipnya ulun kai jar bini ulun dah ulun kai mun manyuruh kada malarang kada juga cuma jangan mau ubral habar kena ke orang biniku je menyuruh atau merestui jangan mbah tu jangan juga karena bagi sisa ke orang biniku pang je menengati kada juga tapi nang jas kai lamun pian kawin juga ulun jangan sampai tahu titik nah ya kayak itu ya kok ibarat orang juga tahu jangan sampai habarnya ke ulun nah itu yang sipnya biar nyambat silahkan juga kemana juga laki mengucik-ucik duitnya bayambat nang itu yang ngalih cuma sabutingnya kok bila HP laki itu jangan tahu dibuka-buka kada suah juga jalan buka HP juga alhamdulillah kan nah itu bagus lah itu kada pacang sakit hati bila bini itu kada bisa membuka-buka laki HP laki HP jangan salah sambat sudah beluman lagi kawin salah sambat sudah jakainya kawin bisa salah cucok sako nyata karena babinian tuh sedih diulah-ulah seorang bisi HP laki HP bahan tangan seorang tukang nang buka-buka nah jadi seorang juga nang hendak tahu coba jaka kada dibuka lain jaka seorang kada bisi HP itu aja bupan cuma alhamdulillah lamun bini ulun pian biar tataliting HP nya kada hakun mah hati siapa nang main phone tuh nah anu bahja tuh ada HP siapakah main phone nah aman aja kok biar babinian mah apa juga nah, itu bagus angka itu lawannya kata pati banyak ngalih nah lainnya kalau laki ini pengusaha itu bisa kalau laki pengusaha batu bara kan ya bisa di intelijen bahimat lah kira pak tulak pembacaan bah tuntung bulik kadang ngalih pada sangkut serta tumat aja
Ada apa juga ingin nang bala lihat babinian satumbangan di jalan tuh kada mengambil hati juga kada aku bawa bulik ke rumah nih juga bawa bulik ke rumah nang lain. Nah kemudian lagi nah ujar Nabi tadi hari Jumat lah banyak kita membaca salawat kepada lamun kawa kayak zikir misalnya banyak rajin itu kurangi pada nang rajin hitungannya banyak salawatnya dah karena salawat menghimpun juga lawan zikir. Nah istighfar pang tahimpun juga di situ pengampunan dosa matan bakamarianan Kamis malam Jumat sama laman Jumat seharianan malam Sabtu sama laman dibanyaki membaca salawatnya ambil handap pulang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah banyak ulihan hitungannya dah. Main aja kah hendak membaca doanya tuh lalu ya Ahmad ya Muhammad sallimna bi ahsanikal qadim ya Ahmad ya Muhammad sallimna bi ahsanikal qadim ya Ahmad ya Muhammad sallimna bi ahsan. Itu tawasul atau istighasah kepada Rasulullah untuk mencapai keselamatan. Ahmad ngaran sebutan di langit, Muhammad di bumi, Ahmad rohani sidin, Muhammad jasmani sidin. Minto bagaimana mandi itu bagus benar sudah dibaca. Mandinya pukul 2 tapi nya sekira naik sari itu esoknya naik sari aja kita marah rupa itu kada kawa diubah-ubah hilang aja sudah cuman nang hibatnya nang diusahai supaya penglihat kurang kita nih dimapasnya bungas benar itu nang ianya bila orang melihat tuh dia kada bakal kiripan lagi mata mudah kayak apa yuk aja tadi atau ditambahi pulang tentang sanak sebutingnya sallallahu ala Muhammad nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim ya Ahmad ya Muhammad sallimna biasanikal qadim. Nah tambah benar doa hai mbah tu pulang ada juga nang minta na assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam misalnya orang tu palapah pak uyuh atau kapanasan begawi di bawah tarik matahari lalu nang bagus tu dibaca assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam ba Allahumma kadada Muhammad kadada juga cuma ngaran gelar Nabi khairal anam dah. Nah itu nang mendidingin wasi-wasi itu salawatnya. Wasi itu kan macam-macam bawa yang panas kayak itu. Ada seorang nang tukang bawa wasi pemanasan karena orang nang melihat bina pemanasan. Macam-macam tak. Jadi itu mendinginnya assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Namun orang di rumah itu ada yang pindah memusang-musang bacakan dia gitu. Kadang mau lawas memusang memiru huti percaya atau kata terserah yang penting dicoba buli ke rumah nih. Kalau kada mencoba di mah hendak tahu. Tapi mau kada babini kada ada kamu mencoba. Ya kah? Laki kada ada kamu mencoba juga. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Atau minto ya Rauf 100 kali salawat Allahumma sholli ala Muhammad 10 kali 10 kali ya 100 dan 10 kata isimnya isim ya Rauf itu menjinakakan hati orang nang pina pemusang-musang juga tak ya memang gabung-gabung antar rumah bayar dapat sakainya rabah walut ada waluh lagi nang rabah walut nang rabah hampir rabah waluh wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu wa isrina marratan wa lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa bersalawat atasku 1 kali bersalawat Allah taala dan malaikat atasnya 20 kali dan tiada mati ia hingga disukakan dia dengan surga. Ada hadis ini sekali bersalawat maka Allah membalas dan malaikat bersalawat 20 kali artinya Allah Ta'ala melimpahkan 20 kebaikan lain pada hadis yang masyhur semalam yang 10 kali gitu ada ini yang 20 kali ada gampang yang sekali aja bersalawat 20 kebaikan diberikan Allah Ta'ala sedang pulang malaikat umpat
Dan pada sebahagian riwayat bersalawat Allah dan malaikat atasnya 70 salawat. Pada setiap salawat yang kita ucapkan lawan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala balas 70 kebaikan, 70 rahmat, malaikat 4 jasa itu. Nah, kada kegampangan dah. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar sidin datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam dan berkata sidin, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bersalawat kepada sampian kecuali 70.000 malaikat bersalawat juga kepada orang itu. Nah, kita bersalawat dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad misalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, itu 70.000 malaikat yang bersalawat kepada orang, nang orang itu hanya satu kali bersalawat kepada Rasulullah. Amun nang salawat nang handap-handap katanya mandi hitung. Ini nang bakasidah nih, pamhitungnya. Ya kah? Ada hitungan tuh, Bang? setengah jam jika dihitungkan biji tasbih itu berapa ratus berapa ribu salawatnya. Lamun sallallahu ala Muhammad saja dah 20 menit aja sekali duduk. Lamun orang tu alun membaca tahu lihai 1000 tahu lih. Cuma itu pang tadi ngarannya nafsu lah. Ama ibadat tu satu umat tapi perasaan lawas benar. Itu menggambarkan waktu akhirat tu lawas daripada waktu dunia. Sehari waktu akhirat 1000 tahun dunia. Setengah hari akhirat 500 tahun dunia. Maka dunia ini kita kerasaan. Coba kita lamun matan imbah maghrib itu ke dapur bermasak, mengobrol, berokok. Kada kerasaan tu orang Bang Isya. Tapi lamun mulai imbah maghrib bawa baca Quran, bawa bakatik tasbih dah. Subhanallah segala macamnya. Lawas benar hadang waktu Isya. Nah itulah gambaran daripada waktu akhirat itu lawas benar. Sehari aja di sana bandingan lawan dunia 1000 tahun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat padaku di dalam kitab, maksudnya menulis salawat pada sebuah kertas. Atau orang mengaji kitab, mengaji parukunan agama sampai mana tuntung guru membacakan, di situ nya menulis Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Nah maka malaikat senantiasa memintakan ampun bagi orang itu selama tulisan salawat masih ada di kertas itu. Selama belum hilang tulisannya, selama itu malaikat memohon ampun. Nah makanya lamun buku-buku salawat apalagi kita menulis seorang misalnya itu diapikani panar, diapikani. Jadi kitanya mati tulisannya masih ada. Selawas itu malaikat memohon ampun. Dan daripada Sayyidina Hasan, ujar Sidin, aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali kecuali Allah menyuruh akan malaikat yang menyampaikan salawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih segera daripada sekejap mata. Karena ada malaikat khusus yang ditugaskan Allah menyampaikan salawat dari umat kepada Rasulullah. Walaupun pada hakikatnya Rasulullah itu tahu aja sidin, ninip sidin tahunya. Nah kita orang mana ngaran kita siapa abah kayak tahu kasab sidin itu meliputi seluruh alam baik masa lampau ataupun masa yang akan datang. Cuman yang saya kira ada gawian-gawian malaikat ini. Lalu ada diciptakan Allah, ditugaskan Allah malaikat-malaikat yang khusus menyampaikan salawat dari umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi sampainya itu sekejap mata, artinya lebih cepat daripada sekejap mata tadi. Ujar malaikat itu, ya Rasulullah, ya Muhammad, si Anu, anak si Anu mau ucap salam kepada pian. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad-daraji atfatayyaji ratal
Rasulullah, si anu anak si anu, si anu anak si anu, si anu anak si anu ninip misalnya di majelis orang 300 misalnya, lalu ada nang memimpin, ada nang menyahut, ada juga umpat situ aja dapat juga sawabnya. Ninip mah tunggal ikungan malaikat tadi menyetur absinnya, si anu anak si anu, si anu mulai kampung anu naba salawat kepada mengucap salam kepada sampian. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sidin itu suka benar himung lantaran umatnya ini ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima masih. Lalu ujar Nabi, sampaikan dia daripada aku 10 kali. Maka ujar Nabi kita berkata, katakan kepada orang yang bersalawat itu, jikalau bagi kamu satu daripada yang 10 ini niscaya masuk surga. Artinya apa? Imbah Nabi mendengar, sampaikan salawat atau salam dari aku kepada si anu itu 10 kali. Padahal sekali aja wajib salam, tapi Nabi membalas 10 kali. Lalu ujar Nabi, jika malaikat yang ditugaskan tadi bepandir lawan kita, sampaikan lawan inya dari 10 kali balasan salam ini nah, sekali aja dapat masuk surga sudah. Artinya dengan berkat salawat, dan salawat tadi dijawab Rasulullah, itu akan membimbing kita ke arah yang lebih baik daripada ilmu, iman, Islam, tauhid, bahkan ma'rifah. Ada gampang tak? Bahkan ujar Nabi, lamun di surga kaina parak banar jaraknya lawan aku nang kaya jari telunjuk dengan jari tengah. Ini jari telunjuk, ini jari tengah. Nah, parak banar kalau jari telunjuk lawan jari tengah. Dan wajib bagi orang yang bersalawat itu, bagi ikam yang bersalawat akan syafaatku. Lalu naik malaikat tadi, imbah Nabi menjawab, malaikat tadi naik ke hadrat Allah. Jadi ujar malaikat tadi, ya Allah, si anu anak si anu bersalawat kepada Nabi sampian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Tuhan jalla jalaluh, sampaikan lawan inya daripada aku 10 kali. Sampaikan karena inya bersalawat lan kekasihku, aku bersalawat juga 10 kali lawan inya. Dan sampaikan ujar Tuhan bagi orang yang bersalawat itu, jikalau satu dari 10 balasan ini niscaya selama-lamanya kada pacang menyentuh api neraka akan jasad ikam. Kemudian firman Allah Ta'ala, besarkan olehmu akan salawat hambaku atas nabiku, dan jadikan dia di dalam illiyin, catatan malaikat tersebut. Kemudian Allah jadikan daripada salawatnya dengan tiap-tiap satu huruf akan malaikat. Malaikat itu di mapa putungannya 360 besi kepala. Kan satu huruf daripada salawat. Misalnya sallallahu ala Muhammad, sod berapa, lam tasdid siapa, iya-nya siapa, alif lam ha-nya siapa. Nah, jadi setiap satu huruf daripada salawat itu Allah tuliskan, Allah catatkan lewat perantaraan malaikatnya. Allah ciptakan malaikatnya, malaikat yang terbit daripada tiap-tiap huruf salawat yang diucapkannya. Si malaikat ini berisi 360 kepala. Pada tiap-tiap satu kepala berisi 360 wajah. Kata gampang, berarti bila kepala kan 360, nah sabuting kepala berisi 360 muha. Berarti 360 kali 360 sama dengan kan, buka kalkulator. Nah, kemudian lagi tiap-tiap muha, tiap-tiap wajah nih berisi 360 lidah. Gampang 360 lidah, Pak. Jaka bisi lidah dulu 360, bini 360, kada bagi lir mengucup-ngucup tak. Habis sarik sudah nah. Kata. Kemudian berkata dengan tiap-tiap lidah tadi ulang. Nah, kata gampang nih. Dan memuji atas Allah Ta'ala 360 bahasa. Kan besi 360 lidah lah. Oh, kayak apa tadi tuh? Ya 360 lidah. Sabuting wajah. 360 lidah dari satu wajah ini bahasanya
tutur bahasanya 360 macam. Bahasa apakah kan tuh ada tahu juga. Lalu ditulis pahala yang demikian itu berataan bagi orang yang bersalawat sampai hari kiamat. Sekali salawat setiap satu huruf. Bagaimana yang 100 kali? Bagaimana yang 1000 kali? Dan bagaimana yang tabungan salawat hidup itu berapa banyak salawatnya? Ya, lamun kita nang jabani ketimbang zikir 7 laksa baik salawat 7 laksa. Dingin-dingin nabada Tuhan kesambat juga situ Nabi kesambat juga. Biar mahayabang pikiran ngasana kamari, lihat bersalawat ngasana kamari pikiran tetap full nilainya itu. Makanya mun kaya zikir itu lah lihat umur holo, umur seorang berapa, tauhid seorang hingga mana, sekiranya nyaman nih masuk dalam hati. Ada munda tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 1000, 2000, 3000 berzikir sorangan bulang. Bakukus utak bersalawat kada imbah berzikir bulang. Waduh, ya dah. Ya nang kada tahu nampak, kada tahu dikawitan lagi tuh amok bangsing-bangsing. Banyak salawat aja kita nak awam pagi umur di bawah 40, apalagi umur di bawah 30 sudahnya nang paemosian salawatnya jadi banyak malah berzikir cuma sekadarnya. Ini sudah seorang di pemanasan, sudah penyarikan zikir pulang batuyok macam-macam pulang asma isim yang itu dibaca. Nah, isim wibawa, isim sakit orang takutan, macam-macam dibaca. Makinnya orang pepandiran berdua lalu inya kebetulan orang tertawa padahal lagi sahkan lain inya lalu sangkanya hingga tuh menawarkan inya ngapa aja hendak pagat ke gulo aja. Coba seorang sudah peimunisasian isim pulang dibaca. Waduh ya dah undaka babinian nang bayaran aja melihat inya buka orang bepatakan apa lagi babinian baik-baik nang jakar dikawini inya takutan. Terus malam ini tak anu sedikit model tak anu lah apa ngarannya jaka pultasi itu model tak tinggi mah mine pada rajin ye apa pulsanya kahibahkan lo bayar nih ada rajin tuh kurang pulsanya jadi kata kayak anu. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa bersalawat padaku lantaran membesarkan hak aku niscaya menjadikan Allah Ta'ala daripada perkataannya itu akan malaikatnya bisa sayapnya itu satu di timur satu di barat dan bisa 2 kakinya itu pada bumi nang ketujuh. Nah dan tangkuknya lehernya itu berlayap di bawah aras Nah jadi minta tadi kebalikannya. Jadi pulang orang nang bersalawat nih. Barang siapa bersalawat lawan Rasulullah. Apa ya perlu? Kucing enggak wae. Kucing laki yang kucing bini itu. Bahin itu tanggar aja tuh tulenan. Dan baik aja tetanggarnya kayak itu. Yuk waktu hendak kawin dahulu lempian di rumah mama dulu kok kada ada bayangan lagi ngalihai udah pasrah benar sudah marah kada babini ada bapak juga cuma mangan naka ini pian rat baroko bila baroko di kursi muka di rumah mama tuh hingga ada kucing lagi bini diambil dah makan makin diburu model makin ditantangnya kata bubarnya esok minta pulang ada 3 minggu mbah tuh tang badapat halawan nyunya nang dapur dah. Nah yang kemudian lagi jadi malaikatnya kayak ini tadi. Nah malaikatnya yang itu bisi sayapnya itu sabuting di timur sabuting di barat lalu pulang batisnya ini di bumi ke-7 maka kata gampang bumi ke-7 gurai habis bumi sudah sadang pulang gulunya ini nah kata tinggian orangnya iya anu di bawah aras gulunya langit ke-7 lewat loh ke aras tak batisnya di bumi ke-7 gulunya sampai ke atas langit ke-7 gitu artinya gana benar malaikatnya ini. Nah jadi ujar Allah Ta'ala bersalawatlah ikam atas hambaku
sebagaimana ia bersalawat atas nabiku. Lalu bersalawat si malaikat ini sampai hari kiamat bersalawat. Maka ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada seorang hamba pun mengucap salawat kepadaku melainkan keluar salawat itu dengan segera, dengan cepat. Maka kadada tinggal daratan, kadada tinggal lautan, dan kadada timur barat, melainkan liwat salawat tadi. Kemudian itu salawat tadi jika dibandakan nyosinya melewati daratan, melewati lautan, manu timur kan, mengarungi barat jatah. Nah sehingga apa? Si salawat tadi bapandir, bapangumuman inya melalui lautan, melalui daratan, melalui gunung, ke timur ke baratnya memutar. Inya bapangumuman, aku ini salawat si anu anak si anu nginto, inya basalawat kepada Nabi Muhammad nang sebaik-baik makhluk. Maka kadada tinggal sesuatu pun nang dilalui tadi melainkan basalawat jua atasnya. Dan dijadikan daripada demikian salawat itu satu burung. Nah ada jua nih hikayat nang kaini basalawat kita sekali dijadikan satu burung. Burung itu bisi halarnya berapa? 70.000. Mau saut 70.000 bisi halar kada halusan burungnya. Udah kapaparakan. Mun burung langit kita itu aja sayapnya itu yang bisa terbang juga. Pada tiap-tiap satu sayap 70.000 bulunya. Nah bisi halar 70.000. Sabuting halar kan banyak sabuting halar nih bulu-bulunya sampai 70.000. Pada tiap-tiap bulu 70.000 wajah. Pada tiap-tiap wajah 70.000 besi montong, ada gampang. Pada tiap-tiap montong 70.000 besi lidah. Tiap-tiap lidah mengucap tasbih ia akan Allah Subhanahu wa taala dengan 70.000 bahasa. 70.000 logat. Dan ditulisakan bagi orang nang basalawat ini akan pahala sebanyak itu setiap salawat nainya ucapkan. Ya mudah-mudahan kita dikuatkan Allah menuntut ilmu nang manfaat, dimudahkan paham, ditambah iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ditolong kita mengamalkan ilmu-ilmu yang manfaat, berberkah rumah tangga, usaha, rezeki, anak-anak, zuriat jadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bulan belah mujizat Nabiullah Muhammad jatuh ke bumi karena Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bertasbih batu dalam tangan Nabi Muhammad, gunung pohon memberi salam Nabi Muhammad.
Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Segantang gandum berkat Nabiullah Muhammad cukup untuk 1000 teman Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua kagum padanya Nabiullah Muhammad karena Quran akhlaknya Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi paling sempurna Nabiullah Muhammad jiwa maupun raga Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Qulin nabiyya bisirin nabil Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina fi yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina fi yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana
جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.